आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ स्वर्ग दर उठाने से परमेश्वर ने धन्यवाद देने लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सीधा परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धन्यवाद कर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे तू हलक धन्यवाद कर लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे आ क्रडीकरा लिगा बा होंगे बरबस लिगा बरबस सना बसाने रे बोन बलिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबाओ सकुला को प्रैश। ओ धन्यवाद दे परमेश्वर, धन्यवाद तुम्हारे प्रेम दिले, तुम्हारी दया दिले, तुम्हारी भलाई दिले। धन्यवाद कर परमेश्वर, धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 33 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ जो सारी धरती नु भरदा हा। हालेलुया। सी प्रार्थना करदे लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश था। ओ धन्यवाद कर परमेश्वर सी प्रार्थना करदे अधर्मी लोकां दे विरोध विच लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश था। ओ प्रगटा भातो पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रेटुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर भारत देश विच तुम्हारी सत्य निष्ठा स्थापित होने। धन्यवाद कर परमेश्वर
liga sakta traditional among the baridus labo sakulako preshta o bragadabadu padika liga sakta traditional among the baridus labo sakulako preshta liga sakta traditional among the baridus labo sakulako preshta o bragadabadu padika liga sakta traditional among the baridus labo sakulako preshta liga sakta today o shalamang the baridus labo sakulako preshta liga sakta traditional among the baridus labo sakulako preshta o धन्यवाद कर दे परमेश्वर धन्यवाद कर दे धरती ते तू हरी भलाई विच भर दे धन्यवाद कर दे परमेश्वर का साथ टांडरे ओ शलमांग रबारे दुसला बहुसा को लको प्रेशर का साथ टांडरे शलमांग रबारे दुसला बहुसा को लको प्रेशर का साथ टांडरे ओ शलमांग रबारे दुसला बहुसा को लको प्रेशर ओ धन्यवाद कर परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी हो रही धन्यवाद कर परमेश्वर ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांग दे आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते आज दी दूजी प्रार्थना बिंदु यह से प्रार्थना कर दे हाँ साड़ी मिशन 1 अरब 100 करोड़ रूह दे ले 31 दिसंबर 2021 तक पहुंचन दी प्रार्थना कर दे हाँ हालेलुया असी प्रार्थना कर दे वड्डी कृपा दे ले ही प्रार्थना करे असी प्रार्थना करे कि असी प्रार्थना कर दिया कि सेवकाई दे प्रभावशाली दरवाजे साड़ी ले ही खुले हन साड़ी कॉल सेवा विच वड्डा होंदा जा रहा सारे स्ट्रक्चर्स प्रभावशाली हन एते यीशु मसीह दे नाम ते हर रोज लाखा लोकां तक पहुंच रहे हाँ प्रार्थना करे कि परमेश्वर दी सामर्थ साड़ी नाल काम करे जीवे की भविष्यवाणी कीती गई हन यीशु मसीह दे नाम विच आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड असी प्रार्थना का मिशन असी प्रार्थना का मिशन 1 अरब दे रूह दे ली धन्यवाद कर परमेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओ प्रगटा तो पड़ी कली का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओ धन्यवाद दे परमेश्वर वड्डी कृपा दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर साडे ना तुम्हारे सामर्थ काम करे धन्यवाद कर दे का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओ प्रगड़ा बज पड़ी कली का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े साडे ना सेवकाई दे प्रभावशाली दरवाजे खुले धन्यवाद कर परमेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओ प्रगड़ा बज पड़ी कली का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हर दिन लाका रूह तुम्हारे राज विच जुड़े धन्यवाद कर परमेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा धन्यवाद कर परमेश्वर सारे स्ट्रक्चर्स प्रभावशाली यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर परमेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेष्ठा ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बराबर साली का बराबर साना का साने ने वो नवली का साथ टांटड़े ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांग दें आमेन ऐते आज दी तीजी प्रार्थना बिंदु यह से प्रार्थना कर दें बाइबल दे अध्ययन पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय ते चौथा आयत कहंदा है जो चाहता है कि सारी मनुष्य बचाए जाए ऐते वो सारी सच नु जानते हैं ਅਸੀਂ प्रार्थना कर दे तुम्हारे परिवार दे ਲਈ ऐते दोस्तां दे ਲਈ प्रार्थना करो ਜਿਹੜੇ बचाए नहीं गए ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ मुक्ति प्राप्त कर सकन ऐते सच्चाई दे ज्ञान विच आन प्रार्थना करो कि वो यीशु नु उन्ना दे प्रभु ऐते मुक्तिदाता वजो प्राप्त करन हालेलुया से प्रार्थना कर दे से रूह विच प्रार्थना कर दे लिका साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का साथ टांटड़े शलमांग रबार दुसलबा हो सकला को प्रेश्वरी का
saktandre. O shalamang rabare dusla bausa kolako pressure liga saktandre shalamang rabare dusla bausa kolako pressure. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ saktandre. O shalamang rabare dusla bausa kolako pressure liga saktandre shalamang rabare dusla bausa kolako pressure liga saktandre. O shalamang rabare dusla bausa kolako pressure liga saktandre shalamang rabare dusla bausa kolako pressure. धन्यवाद कर परमेश्वर ने समझ दी आंखें खुला यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर सच्चाई दे ज्ञान विच आंदे लिगा साक्टाड रेशला मांग रबारे दुसला बहुसा को प्रेश लिगा साक्टाड रेशला मांग रबारे दुसला बहुसा को प्रेश ओ ब्रगड़ा बस पड़ी लिगा साक्टाड रेशला मांग रबारे दुसला बहुसा को प्रेश लिगा साक्टाड रेशला मांग रबारे दुसला बहुसा को प्रेश ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बराबर सारीगा बराबर सनागा साने रे बोन लिगा साक्टाड रे ओ धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद कर ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एंड इस समय हम वर्शिप टीम में स्वागत करते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सारे सामने सारे स्वर्ग और पृथ्वी सारे सामने ओ यीशु केवल तेरी है सामर्थ तेरी है स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है सारी सामर्थ केवल तेरी है यीशु स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है सारी सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है तेरी है तेरी है तेरी है सारी सामर्थ तेरी है तेरी है स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है सामर्थ तेरी है यीशु सामर्थ तेरी है सारी सामर्थ पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है केवल तेरी है तेरी है तेरी है तेरी है सारी सामर्थ तेरी है तेरी है सारी सामर्थ तेरी है ओ यीशुआ तेरी है सारी सामर्थ तेरी है
सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु, केवल तेरी सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰ ਬਣੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਤੋ ਐਕਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼, ਦਲੇਰੀ, ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੋਮੀਆ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 16 ਤੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਲੇਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਏਕਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਯਿਸੂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੂਕਾ 9:26 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰ ਬਣੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਲੇਰ ਬਣੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਲ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੋ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जानते ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत आशीष और बरकत देवे। God bless you all. Thank you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम परमिला प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली हैं। इनके पास गवाही है इनके भाई की। उनका नाम रामजीत प्रजापति है। वो मुंबई के वर्ली स्ट्रीट में रहते हैं। उनको कुछ दिक्कत हो गई तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने बताया आपकी आंख में गांठ है और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और वो डर गए। उन्होंने अपनी बहन से बताया और उनकी बहन ने प्रार्थना की और अपने सर से, जो परमेश्वर के जन पास्टर आईजिक अग्रवाल ने मुंबई में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। और पास्टर ने प्रार्थना की इनके भाई के लिए, रामजीत के लिए। अब इनके भाई ठीक हैं पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन का भी धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ महान परमेश्वर, वो सब चीजों का प्रभु है। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। जहाँ कहीं आप हो अपने हाथों को उठा उसकी स्तुति कीजिए। हाँ। तो उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। वो सब चीजों का प्रभु यीशु है। वो सब चीजों का प्रभु, सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उठाओ। वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन
सदा के लिए उसके हाथ में सारी सांस ऐसा कुछ नहीं जो यीशु के नाम में बदलता नहीं है। वो सब चीजों का प्रभु वो है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का, वो सब चीजों का प्रभु वो है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु। हाँ, वो सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों का। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਓਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਆਭਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਔਰ 10,000 ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਹੋਕਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। So there is so much to learn in life. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 12ਵਾਂ ਵਚਨ। ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥਿਰ ਹਾਂ ਔਰ ਚੌਕਸ ਰਵੇ ਕਿ ਗਿਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੌਕਸ ਰਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਤਿਮੋਥੇਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ 15ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਜੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਨਾ ਪਏ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸਟੱਡੀ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ, ਸਟੱਡੀ, ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਤਿਆਪਿਤ ਔਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਜੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਾਈਏ? ਸਤਿਆਪਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਪਿਤ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਆਪਿਤ ਕਰਵਾਓ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ। ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਤਿਆਪਿਤ ਕਰਵਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਪਿਤ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਦ ਤੂੰ ਸਤਿਆਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਆਪਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਆਪਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਆਪਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਆਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਆਪਿਤ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਪਿਤ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਆਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਈਜ਼ੈਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ। ਪਾਸਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ? ਇਹ ਹਰ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
पास्टर का काम है बाइबल पढ़ना और मेरा कहना है गलती करके पास्टर जी को आके माफ़ी मंग लो। पड़ोसी ने बोलो अध्ययन करके अपने आप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਦ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੋਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਪਿਤ ਹੋਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਆਪਿਤ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਮਸੀਹੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਪੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਫਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ, ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਕਿਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਬਿਕਮ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਲੈਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੀਚਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਔਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੱਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕਿ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਤਨ ਕਰ। ਇਟਸ ਐਨ ਐਫਰਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਵਚਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕੰਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, 8ਵਾਂ ਔਰ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਰਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਡ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਾਵਤਾਂ 8 ਔਰ 9 ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਔਰ 9 ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਆਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਾਵਤਾਂ 4:7। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਧੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁੱਧੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੋ ਗਈ? ਸਮਝ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਮੂਲਧਨ। ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੂਲਧਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਮੂਲਧਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥਿੰਗਸ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਮੂਲਧਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ ਮੂਲਧਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ ਮੂਲਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ। ਗੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ। ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਪਰ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਘਟਣੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ 4-5 ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਬਲ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਵਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਬਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ABCD ਯਾਦ ਹੈ?
ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? 1 2 3 4 5 6 ਆਂਦਾ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ? ਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਓ ਬੋਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 1 ਘੰਟਾ ਆਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਮੌਰਿਸ ਸਾਲਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ CD ਜਾਂ ਕੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ CD ਲਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਯੂਰਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਲੋਕ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ? ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਵਚਨ, ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਵਚਨ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਲਾਈਫ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 24:3 ਕਹਾਵਤਾਂ 24:3। ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਬੁੱਧੀ। ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਦਿਸ? ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਬੋਲੋ ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਵੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ? ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੂ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਫੋਕਸ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਕਹਾਵਤਾਂ 8 और 9 ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਬੁੱਧੀ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਬਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਕਦਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਂਵ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪਕ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਦਮ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। He is a legal God. Legal God. Legal. You have to go know the legality of the God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ? ਚਲੋ ਕਹਾਵਤਾਂ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ? ਕਿ ਸਮੇਂ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿ ਸਮਝ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸਮਝ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿ ਸਮਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ? ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸਮਝ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਔਰ ਤੁਰਮਿਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਸੋਚੀ ਦੇਖੋ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਆਪਣੀ ਗਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਾਹ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦੂਜਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਾਂ। ਔਰ BMC ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਹੀ ਨਾ? ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਦੇ ਬਿਠਾਵੇ ਔਰ ਦੁਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲੋ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲੋ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਣਜਾਣਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਵੋ।
ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਣਜਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਣਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਦਾ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ। ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿल्ला ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੂ ਔਰ ਮੋਨੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੂ ਨੇ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੋਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਅਗਰ ਦਾਗ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ। ਹੇ ਭੋਲਿਓ, ਚਤਰਾਈ ਸਿੱਖੋ। ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੇ ਭੋਲਿਓ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੋ। You got to be wise. You have to take wise decision. ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੋਚ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ। ਕਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੋਸਤ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ? ਟੇੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਿਕਲ ਭਰਾਵਾ, ਨਿਕਲ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸੱਚਾਈ। ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਈ ਲਵ ਜੀਸਸ। ਵਾਓ ਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸੱਚ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਸੱਚ। ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘ੍ਰਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੁੱਧੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਵਾਕ। ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਏਗਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਹੈ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਘ੍ਰਿਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤੇ ਨਿਸ਼ਟਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਢੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਵਾਓ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕੋਈ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਟਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। 24 ਘੰਟੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤੇ ਨਿਸ਼ਟੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਵਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਬੁੱਧੀ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਪੁਕਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨੂੰ ਲਵੋ ਔਰ ਉੱਤਮ ਕੁੰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਬੋਝਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਬੋਲਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨੂੰ ਲਓ ਔਰ ਉੱਤਮ ਕੁੰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ,
ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਰੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਓਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਿਉਂ ਲਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨੂੰ ਲਵੋ ਔਰ ਉੱਤਮ ਕੁੰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। This is what to make your life upon। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਚਰਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨੂੰ ਲਓ, ਉੱਤਮ ਕੁੰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਖੋਜ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। तो चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही लवो और उत्तम कुंदन तो वध के ज्ञान ਨੂੰ ग्रहण करो। नेक्स्ट, क्योंकि बुद्धि मूंगे तो भी चंगी आ और सारियां मन भावनियां वस्तियां नालों अच्छी आ, कोई भी ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हा। किन्ने ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਚਨ? फिर तो पढ़ लो। बुद्धि मूंगों तो भी चंगी आ। प्रेज द लॉर्ड। और 12वें वचन ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। 12ਵਾਂ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਿਆਰ ਹੈ 12ਵੇਂ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ? ਚਲੋ 12ਵਾਂ ਵਚਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। I wisdom dwell with prudence। ਮਾਸ਼ੋ ਤੋਂ ਲੋਰੋ ਬਾਸੇਂਦੇ ਰਿਵੇ ਈਲਾਰਾਬਾ ਔਂਦਰਾਲੇ ਸੀਕਲਾਰਾਬਾ ਖੋਂਦਰੋਬੋ ਹਾਲੇ ਸ਼ਕਮਾ ਖੋਂਦਰੋਬੋ ਸ਼ਤੋਲੇ ਰਿਵੇ ਇੰਟਰਾਲਾਰਾਮਾ ਇੰਦਰੇਬੇ ਤਾਂਬਰੇਲੇ ਰਿਬਾ ਸੋ ਇੰਟਰਾਲਾਰਾਬਾ ਖੋਂਦਰੋ ਤਾਲੋਰੇ ਖੇਂਦਰੇਬੇ ਲਿਬੰਤਲਾਰਾਬਾ ਸੇਲੇ ਰਿਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਰੀਸਾ ਤਾਲਾਰਾਬਾ ਮਾਂਦਰਾਬਾ ਲੇਗਰਾਬਾ ਸੋਕੋਲੋਰਬੋ ਖੋਂਦਰੋਬੋ लेत्रामलो सेतेलेरेबे केंट्रालाराबा मुंद्राबा रयंतेलेरेबा खोंद्रोबो किंद्रो लोमा सीकलाराबा खोंद्रोबो मंकलाराबा खोंदेरेबे रिबाबा सो सेखेलेरेबे खोंद्रोबो लीग्रा मांदाराबा। Oh hallelujah, hallelujah। I'm giving on my life and I believe ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਗੇ। It's heavy। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬੁੱਧੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। और इंग्लिश लिखा and find out knowledge of witty invention। find out knowledge of witty inventions। वो कह रही है कि मैं बुद्धि अलग अलग खोजां दा ज्ञान लभ के लियाउनी आ। की लिखा find out knowledge of witty inventions। यानी कि अगर तुसी बाइबल पढ़ोगे तो तुसी विज्ञानक तो भी बन सकते हो, विज्ञानक तो भी वध के बन सकते हो। ये वो चीज़ सी जिन्हें मेरे दिमाग को फाड़ दिता। मैं कहा कमान कि मैं नासा तो बैटर हो सकता वा सिर्फ बाइबल पढ़ के। तुहानूं पता लगेगा कि मेरा दिमाग किद्दां क्यों चलदा, मैं क्यों नवी नवी चीज़ां ईजाद कर सकदा, क्योंकि ये वचन है जो पहले दिन तो मैनूं फोकस करके रखिया। मैंने कहा हैं अगर ये है तो मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहना। मैं चाहना कि मेरे को नवी नवी चीज़ों का ज्ञान होवे, मैं नवी नवी खोजा कर सका, मैं नवा पेटेंट कर सका, मैं विज्ञान के क्षेत्र में अगे वध सका,
ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਕਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। I wisdom develop with prudence and find knowledge of witty inventions, unconventional inventions, witty inventions, ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੋਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖੋਜ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਜ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ? ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਵਾਓ, ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਛਪ ਜਾਣ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਫਰਡ ਦੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਵਿਟੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਨਵੈਂਟਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਤਿਆਪਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਵਾਟ ਅ ਲਾਈਫ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਟਸ ਸੋ ਵਾਈਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਵੇ ਸੇਖੇ ਲੈ ਰਵੇ ਖੇ Nabriondro boligra bassecche le rebekendre beligra mandarba. Litondro boli babareke maselle rebekendre be. लाकरो मशोको लुरबो। बोलो मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है। मेरे पास बुद्धि है नई खोजां नूं करन वास्ते। मेरे कोल बुद्धि है नवीं खोजां नूं करन वास्ते, नए विचारां नूं लियाउण वास्ते। मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है। मेरे कोल घर चलाउण दी बुद्धि आ, बिजनेस वधाउण दी बुद्धि आ, सैल वधाउण दी बुद्धि आ, मेरी गलतियां नूं सही करन दी बुद्धि आ मेरे कोल। मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है। मैनूं धोखा नहीं दिता जा सकदा। परमेश्वर दे ज्ञान नाल भरिया होया, परमेश्वर दी समझ नाल भरिया होया। हालेलुया। बोलांगे महिमा, ग्लोरी। अगर तुसी पहली बारी आए हो तो असीं तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। कौन पहली बार आया है? खड़े हो सकते हो और जोर नाल इन्हां दा स्वागत करांगे ताड़ी बजा के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तुसी इस जगह ते आए हो। और अगली बुद्धि का कदम है कि यीशु मसीह नूं अपने प्रभु दे रूप विच ग्रहण करना, क्योंकि यीशु मसीह की आ बुद्धि दा भंडार। जदों तुसी यीशु नूं लै लोगे तो तुसी समझोगे कि क्राइस्ट इज द विजडम। मसीह तुहाडी बुद्धि आ। जो तुसी सुनिया वा ये तुहाडे अंदर चला जाएगा। इत्थे इदां ही आ। सो प्रार्थना करो मेरे नाल। अपनी अखां नूं बंद करांगे और इन्हां शब्दां नूं मेरे पिछे बोलूंगे मेरे मूँह नाल, अपने मूँह नाल। हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच, जिउंदे परमेश्वर दे जिउंदे पुत्तर विच। मैं विश्वास करदा कि यीशु मसीह मैनूं बचाउण वास्ते क्रूस ते मरिया और परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ तीसरे दिन मुर्दियां विचों जिउंदा कीता और ਉਹ ਅੱਜ हमेशा वास्ते जिउंदा। मैं अपने मूँह नाल घोषणा करदा कि यीशु मसीह जिउंदे परमेश्वर दा पुत्तर ਅੱਜ ਤੋਂ मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना करता कि शैतान देने पर कोई दावा या कब्जा नहीं है। मैं उन्होंने आशीष देना ताड़ी बुद्धि के द्वारा, ताड़ी समझ के द्वारा, ताड़े ज्ञान के द्वारा और ताड़े आत्मा के द्वारा, और आशीषित बने रहणगे यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुसी बैठ सकते हो। इस समय फिर तो बुद्धि दिखांदा, अपने दसवंध, अपने पेट, अपनी पार्टनरशिप देंदा, ये सब की आ बुद्धि। जब बाइबल कहती है कि तुसी दसवंध दो तो तुसी अपना दसवंध दिंदे हो, बाइबल कहती है अपनी भेंट दवो तो तुसी अपनी भेंट दिंदे हो। ये की आ बुद्धि आ। आइए आप अपनी क्वायर का स्वागत करांगे ताली बजा के। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, महान है, और उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा, जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी, राहों में जब चाहे कितने भी कठिनाइयाँ, चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल उसके लिए। हालेलुया। उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। उसने है सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर पर वचन की डगर हमेशा चलना, हमेशा चलना। उसने है सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर पर हमेशा चलना। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल यीशु के लिए, उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा केवल यीशु के लिए, यीशु के लिए। क्योंकि परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा वो महान है। महान है। हालेलुया। उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। Praise the Lord। वो महान
परमेश्वर है। हालेलुया। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਹਟਾਉਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦਸਵੰਧ। ਹੁਣ ਜੋ 90% ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੀਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, 29 ਤੀਹ ਨੂੰ 31 ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਲੀਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.